प्यारे विद्यार्थियों, अज का अपना टॉपिक है संख्यावां का वर्गीकरण यानी कि सिस्टम ऑफ नंबर्स। आपां इस वीडियो दे विच जाणांगे बई संख्यावां किहड़ियां-किहड़ियां हुंदियां ने, मतलब इसनूं किद्दां वर्गीकरण किया जा सकता है। जिस तरह आपां अक्सर ही पढ़ते हैं भी एक सब तो पहला जिहड़ा है वह है प्राकृतिक संख्यावां यानी कि नैचुरल नंबर। जदों भी कोई बच्चा शुरू तो जो पहली जमात तो या नर्सरी तो वो गिणती सीखता 1 2 3 या 1 2 3 ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ प्राकृतिक संख्यावां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। एक तो शुरू हो के जिन्नियां अगे दी अगे तक चली ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ही प्राकृतिक संख्यावां ने। ठीक है जी। तो अपनी सब तो छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। ठीक है जी, सब तो छोटी प्राकृतिक संख्या एक है, पर इत्थे कोई सब तो बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। कोई भी आप सब तो बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं लिख सकते, सब तो छोटी प्राकृतिक संख्या आप लिख सकते हैं, वो हैगी अपनी एक। तो अगला है पूर्ण संख्यावां। हुण जदों आप 9 तक लिख लैंदे आ, अपनी संख्यावां हो गई प्राकृतिक संख्यावां। जदों आप जीरो लै जांदी विच, जीरो ऐड कर ली तो ये की बन जांदियां ने पूर्ण संख्यावां। हुण देखो जीरो तो बिना गिणती पूरी नहीं हुंदी। 10 लिखण लई आपां नूं जीरो की लोड़ पैंदी आ, 20 लिखण लई 30 लिखण लई जीरो की लोड़ पैंदी है। इसलिए जीरो नाल ही गिणती पूरी हुंदी है अपनी। इस तरह ये बन गई पूर्ण संख्यावां यानी कि होल नंबर। जदों आपां हुण आपां अगे तो जदों आपां पढ़ना जिहड़ी जीरो है तां आपां ने जदों आप जीरो ऐड कर देंगे तो ये बन जांदियां ने पूर्ण संख्यावां। जिहड़ी जीरो है ये सब तो छोटी पूर्ण संख्या है। जिहड़ी जीरो है ये सब तो छोटी पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्यावां की तरह पूर्ण संख्या भी कोई वड्डी तो वड्डी नहीं लिखी जा सकती। ठीक है जी। उस तो बाद ने संपूर्ण संख्यावां। संपूर्ण संख्यावां दे विच की है, जदों आपां माइनस वालियां संख्यावां ते प्लस वालियां संख्यावां ते जीरो, जिहड़ियां माइनस वालियां संख्यावां ने इन्हां नूं किहड़ियां संख्यावां बोलदे ने? ऋणात्मक संख्यावां। ठीक है जी। जिहड़ियां प्लस वालियां ने इन्हां नूं धनात्मक यानी कि नैगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। ठीक है जी। जीरो ना ऋणात्मक है ना धनात्मक। जदों इन्हां सारियां नूं इकट्ठा लिख दिता जाए तो ये संपूर्ण संख्यावां बन जांदियां ने। ठीक है जी। ये माइनस इनफिनिटी तो लैके इनफिनिटी तक। इनफिनिटी का मतलब होंदा अनंत। ना इहदी आपां वड्डी तो वड्डी लिख सकते हैं, ना इहदी आपां छोटी तो छोटी संख्या लिख सकते हैं। यदि आप दोनों ही नहीं लिख सकते, ना वड्डी तो वड्डी संख्या ना छोटी तो छोटी संख्या। ठीक है जी। इन्हां दी आप दोनों ही नहीं लिख सकते। इस तरह अपने को अगली कैटेगरी है प्रमेय संख्यावां, रैशनल नंबर। प्रमेय संख्यावां हुंदियां ने जिन्हां पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, मतलब वटियां के रूप में लिख दिए, पर जिहड़ा नीचे वाला अखर है, नीचे वाली संख्या यानी कि क्यू आ, वो जीरो नहीं होनी चाहिए। जिमें 1/2 है ये प्रमेय है, 4/1 लिख दिए ये भी प्रमेय है, पर जे आप लिख दिए 3/0 ये प्रमेय नहीं है, ये गलत है। ठीक है जी। ये प्रमेय नहीं है। एक दी होर डेफिनेशन दी जा सकती है। एक होर है भी प्रमेय संख्यावां किहड़ियां हुंदियां ने। मान लो आप लिखते हैं 1/4, जिन्हों आप भाग करिए तो आता 0.25, 0.25। हुण देखो जो आप भाग किया, इसका भाग पॉइंट तो बाद किते जाके शांत हो गया, मतलब रुक गया। तो जो ये रुक जाए तो इसनूं आप बोलते हैं टर्मीनेटिंग। ठीक है जी। टर्मीनेटिंग जो टर्मीनेट कर गया तो जी संख्या वो रैशनल नंबर है। पर मान लो आप एक होर संख्या लिखते हैं 1/3, जे आप इनू भाग करते हैं तो आता 0.3, 0.3, इस तरह चली जाता अगे दी अगे। हुण की आप इनू की कहांगे भी ये प्रमेय संख्या है या नहीं है। इस दे विच एक होर कंडीशन है भी जे नॉन टर्मीनेट है भी, मतलब इहदा जिहड़ा आंसर आ वो इत्थे स्टॉप नहीं करता, शांत नहीं हुंदा दशमलव, तो इनू आपां बोलांगे नॉन टर्मीनेटिंग। ठीक है जी। नॉन टर्मीनेटिंग, बट टर्मीनेट तो नॉन टर्मीनेट तो नहीं कर रही, पर ये अखर ने जिहड़े इन्हां दे संख्यावां ने ये रिपीट कर रही ने। उस तरह वो इक्को अखर बार बार आई जाता, 3 आई जाता, इनू कहंदे ने रिपीट हो रहा। बट रिपीटिंग
ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੇय ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1/3 ਵੀ ਪ੍ਰਮੇय ਹੈ, 1/4 ਵੀ ਪ੍ਰਮੇय ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮੇय ਆਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਮੇय ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਰਮੇय ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੇय ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਰਮੇय ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ y/7। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਗ ਕਰੀ ਚੱਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊ ਪਾਈ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ 3.14। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ 3.14 ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਂਝ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਰਗਮੂਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਰਗਮੂਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਰਮੇय ਵਰਗਮੂਲ 3, ਵਰਗਮੂਲ 5, ਵਰਗਮੂਲ 6, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ 4 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ, ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮੇय ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਰਮੇय ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕੱਢੀਏ, 4 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 2। ਹੁਣ 2 ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਮੇय। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਗਮੂਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ 2 4 ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, 9 ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ 4 ਦਾ 9 ਦਾ 16 ਦਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਗਮੂਲ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਰਮੇय ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 3 4 ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮੇय ਹੋਣ ਪਲੱਸ ਆਪਰਮੇय, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਮੈਜੀਨਰੀ ਨੰਬਰ। ਜਿਹੜੇ ਇਮੈਜੀਨਰੀ ਨੰਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਮੈਜੀਨਰੀ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਕੋਈ 3 + 4 ਏਓਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਮੈਜੀਨਰੀ। 4 ਏਓਟਾ, ਇਹ ਇਮੈਜਿਨ ਐਓਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ -1 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, -1 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਹੈ ਇਹ 2 ਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -4 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਆ ਜਾਵੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਸੰਖਿਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇਮੈਜੀਨਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਮੈਜੀਨਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਸਥ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਜੇਸਥ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 2 4 6 8 10। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 0 2 4 6 8 ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੇਸਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣ, 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਸਥ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 1 3 5 7 9 11 ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਾ ਹੋਣ, 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਾ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਣ, 2 ਫੈਕਟਰ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸੰਖਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ 7, ਇਹਦੇ 2 ਗੁਣਨਖੰਡ ਨੇ 1 1 1 1 7। ਮਤਲਬ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 7 ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ। 1 1 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ, 1 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ 2 ਪਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਅਭਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ 2 3 5 7 11
13 17 19 ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਹਾੜਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਭਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭਾਜ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 4 6 8 10, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 9 ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਾੜਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਟਾਂਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਨਾ ਟਾਂਕ ਆ ਨਾ ਜਿਸਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਭਾਜ ਹੈ ਨਾ ਅਭਾਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਤਮਕ। ਰਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ +2, ਪਰ +2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, 2 ਦਾ ਮਤਲਬ +2 ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਸਕਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ।